नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमा शंकर। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। राज सभा लई चुने गए 44 नवे मैंबरां नूं सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हां दे अहुदे दी सहुं चुकाई। नायडू ने कैग भवन विच संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर के बुत का उद्घाटन किया। भारतीय हवाई फौज के कमांडरां की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस अज तो नवी दिल्ली में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय हवाई फौज विश्व की सब तो वधिया हवाई फौज है। राजस्थान के स्पीकर CP जोशी ने बागी कांग्रेसी विधानकारा विरुद्ध कार्रवाई करने ते हाई कोर्ट वालों लगाई गई रोक विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दाखिल की। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र इस वरे होने वाली सालाना श्री अमरनाथ गुफा की यात्रा रद्द। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राज सभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अज सदन लई चुने गए 44 नवे मैंबरां नूं उन्हां दे अहुदे अते भेद गुप्त रखण की सहुं चुकाई। इस मौके कोविड-19 महामारी के नियमां विच समाजिक दूरी की पूरी तरह नाल पालना की गई। जिन्हां मैंबरां ने सहुं चुकी है उन्हां विच विश्वजीत डायमरी, भुवनेश्वर कलीता, प्रेमचंद गुप्ता, हरिवंश नारायण, अमरिंदर धारी सिंह अते रामनाथ ठाकुर शामिल ने। इन्हां तो इलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, मल्लिका अर्जुन खड़के अते प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सहुं चुकी। राज सभा लई चुने गए इन्हां 44 मैंबरां विच BJP के 17 अते कांग्रेस के 9 मैंबर भी शामिल ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अज कंट्रोलर अते ऑडिटर जनरल भवन विच संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर के बुत तो पर्दा हटाउण की रस्म अदा की। इस मौके अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने देश नूं एक नवीं राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि कैग पूरी तरह नाल उन्हां दे दृष्टिकोण ते चल रहा है। Baba Saheb's life and work have inspired the entire nation, and it's heartening to see that the core values of the CAG, independence, objectivity, integrity, reliability, professional excellence, transparency, and positive approach draws inspiration from his life and work. हवाई फौज के कमांडरां की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस अज नवी दिल्ली विखे वायु भवन में शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि देश की हवाई फौज विश्व की सब तो वधिया फौज है, जिसने कई जंगां विच अपनी बहादरी के कारनामे दिखाए ने। इस कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल RKS भदौड़िया ने की। इस कॉन्फ्रेंस का थीम अगले दहाके में भारतीय फौज से आधारित है। 3 रोज़ा इस कॉन्फ्रेंस दौरान हवाई फौज के मौजूदा संचालन और तैनाती संबंधी गतिविधियों का जायजा लिया जाएगा और अगले दहाके दौरान भारतीय हवाई फौज की संचालन समर्था संबंधी कार्य योजना नूं वधाउण के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। राजस्थान में बागी कांग्रेस विधानकारां के मुद्दे ते सियासी हलचल तेज हो गई है। सचिन पायलट और उन्होंने समर्थक विधानकार वालों राजस्थान हाई कोर्ट में दाखिल की गई उस पटीशन की सुनवाई करदਿਆਂ हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक रोक लगा दी सी, जिस विच राजस्थान विधान सभा के स्पीकर नूं इन्हां विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करने के निर्देश दिते सन। स्पीकर CP जोशी ने हाई कोर्ट वालों दिते गए इस फैसले विरुद्ध अज सुप्रीम कोर्ट में स्पैशल लीव पटीशन दाखिल की है। जोशी ने कहा कि हाई कोर्ट वालों लगाई गई बागी विधानकारां विरुद्ध कार्रवाई ते रोक स्पीकर के अधिकारां विच सीधा दखल है। इस दौरान इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने खाद घोटाले नूं लैके अज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भरा अगरसेन गहलोत की जोधपुर स्थित रिहाइश से छापेमारी की। गहलोत के भरा का नाम इस घोटाले विच सामने आउण ते छापेमारी की गई। ED वालों इस मामले नूं लैके दिल्ली और मुंबई समेत कई होर थावां ते भी छापे मारे गए ने। श्री अमरनाथ गुफा बोर्ड ने इस वरे होने वाली श्री अमरनाथ गुफा की यात्रा रद्द कर दी है। सालाना अमरनाथ यात्रा रद्द करने संबंधी फैसला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल और गुफा बोर्ड के चेयरमैन GC मुर्मू की प्रधानगी हेठ हुई एक मीटिंग में लिया गया। यह यात्रा रद्द करने संबंधी जानकारी दिंदे जम्मू कश्मीर के एक बुलारे ने कहा है कि यह फैसला कोविड-19 महामारी के मामलों में वाधा होने के मद्देनज़र लिया गया है।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗੁਫਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ 39ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਫਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਰੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ 45ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੋਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਲਾਲ ਸਥਿਤ ਚੌਕੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਦਵਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ CRPF ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਖੇਰਾਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ AK-47 ਦੇ 20 ਕਾਰਤੂਸ, 2 ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਆਸੀ ਦੇ SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੱਦਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਗਾ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ 500 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਹੌਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਗੋਟਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ UH-60 ਬਲੈਕ ਹਾਕ ਦਾ ਮਲਬਾ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨੀਰੀਡਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।